So today's class we are going to discuss about page object model design pattern. Okay. So what is page object model design pattern means? So let me open my notepad. So while automating a test case, what are the web pages that we have navigated for TC01 skill space? We navigated to login page. Okay. And after once we clicked on login, we navigated to home page. We can call it as a home page. And after that, to create skills record, which page we navigated? No, admin qualification and skills. That means we navigated to skills page. Okay, so we navigated to login page, and to create a skills record, we navigated to skills page. And generally, we will do logout from the home page itself, from any of the web applications. So in page object model design pattern, the first point is which of the web pages that you are navigating. That is the main point you need to understand. Suppose if you want to create a jobs record, which page you will be navigated? Jobs page. If you want to create a nationality record details, okay, if you want to create a nationality record details, which page you will be navigated? Nationality. Okay, login page, skills page, jobs page, nationality page, and home page. Who understood, right? So in login page, what is the operations that we are performing? What is the method? What is the main method it's invoking? Entering username, entering password, and click on login button. So the main method in login page is we will write login method. Okay. And in skills page, what is the main functionality we are doing? What is the main method? Add skills. Correct? In jobs page, what is the main method? Add jobs. And in nationality page, add national. In home page, generally in home page, what is the user will do? We can do logout. Welcome button and click on logout. Okay, so got the point, right? So in login page, we are doing login operation. In skills page, we are doing add skills. In jobs page, we are doing add jobs. In nationality page, we are doing add nationality. In home page, we are doing logout. Suppose tomorrow a new functionality came, modify nationality. Okay, so that method in which that method it comes under where modify nationality. So in nationality page, modify nationality. Okay, and suppose tomorrow a new functionality came, delete nationality. So here only we will write delete nationality. Means to delete an existing nationality record. Okay, suppose modify jobs. There is a new method you have to write search jobs. Search jobs. Got the point? So for login page, we will create a method called login.java. We will create a Java class file called login.java. And for skills page, we will create skills.java file. So skills.java class file which contains only methods related to skills, add skills, modify skills, delete skills, like that. We should not supposed to write login method in skills.java class file. Okay. సో మనము ఏ పేజీకి సంబంధించిన మెథడ్ ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్ లోనే రాయటాన్ని పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ కి మనం క్రియేట్ చేసిన జావా క్లాస్ ఫైల్ ఏంటి? login.java. సో login.java క్లాస్ ఫైల్ లో లాగిన్ మెథడే ఉండాలి. యాడ్ స్కిల్స్ మెథడ్, మోడిఫై స్కిల్స్ మెథడ్, డిలీట్ స్కిల్స్ మెథడ్, సెర్చ్ స్కిల్స్ మెథడ్ వెళ్ళి login.java క్లాస్ ఫైల్ లో రాయదు. బికాస్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు లాగిన్ పేజ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు స్కిల్స్ పేజ్ కి మీరు skills.java క్లాస్ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేశారు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ మెథడ్స్ skills.java కు సంబంధించిన అన్ని యాడ్ స్కిల్స్ అయినా, మోడిఫై స్కిల్స్ అయినా, సెర్చ్ స్కిల్స్ అయినా, డిలీట్ స్కిల్స్ అయినా,
ఏవైనా సరే స్కిల్స్ సంబంధించిన ఏ మెథడ్ అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు రైట్ దోస్ మెథడ్స్ ఇన్ స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్. సో సిమిలర్లీ ఫర్ జాబ్స్ కి వచ్చేసరికి జాబ్స్ డాట్ జావా క్లాస్. ఓకే, అండ్ ఫర్ నేషనాలిటీస్ కి వచ్చేసరికి నేషనాలిటీ డాట్ జావా క్లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూస్ అడుగుతారు, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, ఇది లేకుండా ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్? ఓకే, we will develop corresponding Java class file. For login page, I will develop login.java class file. For skills page, I will develop skills.java class file. And for jobs page, I will write jobs.java class file. For every web page, I will develop corresponding Java class file. And in that Java class file, I will write page specific methods only. Okay, na? I will write only page specific methods only. That is known as page object model design pattern. ఆ పేజీకి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ మెథడ్సే రాయటాన్ని పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే, అంతేగాని మీరు లాగిన్ పేజీకి సంబంధించి లాగిన్ పేజీలోనే అన్ని మెథడ్స్ రాసిస్తాము అంటే కుదరదు. యాడ్ స్కిల్స్, మాడిఫై స్కిల్స్, డిలీట్ స్కిల్స్, యాడ్ జాబ్స్ ఇలా రాయకూడదు. ఓకేనా, రియల్ టైంలో ఏంది ప్రతి వెబ్ పేజ్ కి ఒక జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు. లాగిన్ పేజ్ కి లాగిన్, ఓకే, స్కిల్స్ పేజ్ కి స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ఇంకా నేను రేపటి రోజు యాడ్ స్కిల్స్ మెథడ్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లోనే ఆ మెథడ్ యాడ్ చేస్తాను. రేపటి రోజు ఏదైనా మాడిఫై స్కిల్స్ అనే ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఐ విల్ నావిగేట్ టు స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ అండ్ ఐ విల్ యాడ్ దట్ మెథడ్ ఇన్ స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎవ్రీ పేజ్ we will write corresponding Java class file and corresponding page specific methods will be implemented. This is known as page object model design. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఫంక్షనాలిటీ మనం కుకుంబర్ POM లో ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దట్. సో ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ a package called pages. So page object model design pattern lo the main package name is pages. Okay, let me create a package name called pages. సో పేజెస్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ పేజెస్ లో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి అనుకున్నాము, ఏమేమి ప్యాకేజ్, ఏమేమి జావా క్లాస్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి లాగిన్ పేజ్ కి. సో లెట్స్ క్రియేట్ లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? రైట్ క్లిక్, న్యూ క్లాస్. ఓకేనా, సో పేజెస్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి న్యూలోకి వెళ్ళి అండ్ క్లాస్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ 1 second. somebody can see Zoom page. Guys, all other people able to see my screen? Online people, Jayshree, Panindra, is everyone able to see my screen? Can you anybody tell me? Unmute and tell Not me. able to see. My screen not able to see it so far. Okay, let me stop it and share it again. Is everyone able to see now? Online people, hello? Yes, sir. Okay, so in page object model design pattern, first we have to create a package name called pages. So I am going to src test java, right click, go to new and click on package name called pages. Okay, right, so here for login page I have to create a login.java class file, and for skills page I have to create skills.java class file, and for jobs page I have to create jobs.java class file, and if it is for nationality page I have to create nationality.java class file, and for home page I have to create a Java class file as homepage.java class file. Okay, so in this one it contains a method as logout method. Let's create Java class files first. Okay, so now in this package, in these pages, I am going to create a Java class file as login.java class file. So now let's create a class. Right click on the package and create the login. Just click on finish.
So login.java class file got created. Okay. And second point under packages, I want to create next Java class file as skills. Skills.java class file. Let's create skills.java class file. It's got created. Okay. So login is there, skills is there. Now let me create one more class file, jobs. Okay. And what is the class files we have to create? Nationality. Okay. And I want to create home page. Homepage.java class. So I have created all the Java class files. So for every page corresponding Java class file, I have developed. Okay. Now let's go to step definition.java class file. Okay. Except user launch Chrome browser. So user launch Chrome browser, except this method. One second. I'm going to keep implicit wait also in this method only. Okay. Except this user launch Chrome browser. Okay. So user opens URL. This operation we are doing in which page? Login page, right? Okay, let me copy this method. We are doing this operation in the login page. What I am doing, I am copying this method and go to my login page and keep it here. Okay, users opens URL. So you can, if you want to write the method name as login page underscore opens URL, open URL. Open URL. Okay, you can write method name whatever you want. Okay, so here I am declaring my WebDriver object, WebDriver driver, and let's import WebDriver. So this login page contains login page open URL method. So just I renamed the method name. Okay, you can write method name whatever you want. Okay, the first method is completed. User enters username, password, and login. So this method is related to which page? Login page. Okay, let's copy this method also. Control C. So I can rename the method name as login credentials. Okay, login credentials I have renamed. So nothing I did. So okay, login page related methods done. So go to skills page. This method is related to which page? Skills page. Now let's go to skills page. Skills.java class. Okay, so skills.java file and let's declare WebDriver object. What I am doing is for every page class methods, I am moving to corresponding Java class file. That's it only. Okay. Okay, public void login page. We go to skills page is done. And add skills, skill name and skill description. Let's copy this method as well. Okay. Skill details. So what I did is simply the relevant methods I moved from here to there. So now I don't want to write this set of commands in the step definition.java class file. Okay. So what I am doing is simply I am commenting my set of driver commands. So that means, okay, let me remove these lines. Okay. And go to skills page also. I don't have set of driver commands. And here also login page also doesn't contain set of driver commands. And driver.get URL. So also it doesn't contain set of driver commands. And except user launch Chrome browser, all other methods now it has
no code in my program. Got the point? So now let's go to the SRC test resources. It is that skills 5 dot feature file, not this one. Skills 6 dot feature file. So in the feature file, we have to mark it comment like this. So these steps cannot be executed. Hash and pitter ante ee steps execute kavu. Okay na? Only now this feature file contains only this scenario. So you add skills with skill name as, this step is already there in my add skills with skill name as. So this unimplemented methods are there. We have all methods are there in my step definition.java class file. So whenever I want to execute this feature file, suppose if I want to execute this feature file, tc01 underscore skills dot feature file. So let's go to the runner class file and let me give my tc01 underscore skills dot feature. So if I will run this feature file, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫీచర్ ఫైల్ రన్ చేస్తే నా సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఎక్కడ నుండి రిఫర్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? It has to set up my set of driver commands. It has to refer from step definition.java class file and my set of driver commands has to execute. But real గా ఇక్కడ నాకు set of driver commands ఉన్నాయా లేవా? ఇప్పుడు నేను తీసేసాను. సో మీకు మాక్సిమం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే మెథడ్ ఇది ఒక్కటే. యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇది ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మళ్ళీ యూజర్స్ ఓపెన్ URL లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ లేవు, ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ లేవు కాబట్టి జస్ట్ ఈ 3 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మన సినారియో పాస్ అయ్యింది. బట్ యాక్చువల్లీ గో టు స్కిల్స్ పేజ్ లేదు, యాడ్ స్కిల్స్ లేదు, సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ లేవు. సో ఇట్ వోంట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన యాక్చువల్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఉన్నాయి, స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఉన్నాయి. సో నౌ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ చేంజ్. ఓకే, నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇంపోర్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను? ఇంపోర్ట్ వాట్ ఈస్ మై ప్యాకేజ్ నేమ్ హియర్? పేజెస్, PAGES, pages డాట్ లాగిన్. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ కావాలి నాకు. ఇంకోటి ఇంపోర్ట్ పేజెస్ డాట్, ఇంకోటి ఏంటి? స్కిల్స్ కదా. ఓకే, స్కిల్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో ఇంతవరకు రాస్తాను. ఇంకోటి లాగిన్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం L1 అని, జస్ట్ లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్. వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? స్కిల్స్ కి ఏమో S1 అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. L1 S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? జస్ట్ లైక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తానో అలా క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు యూజర్స్ ఓపెన్ URL, ఈ మెథడ్ ఏ పేజ్ లో ఉంది? ఇప్పుడు మనకి దీని యూజర్ ఓపెన్స్ URL స్కిల్స్ లో ఉందా, లాగిన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో ఉంది? యూజర్స్ ఓపెన్ URL అనేది లాగిన్ ఇక్కడ ఉంది, లాగిన్ పేజ్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ పేజ్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏది? స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో. సో ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాను? L1 is equal to న్యూ లాగిన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ L1 డాట్, ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ రాయాలి, పబ్లిక్ వాయిడ్. ఓకేనా? లాగిన్ అని ఇది ఒక మెథడ్ రాయాలి. చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. వెబ్ డ్రైవర్ దిస్ కామా డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు driver1. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఇదే మెయిన్ మెథడ్. ఓకేనా? సో లెట్ మీ టెల్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చాను, వెబ్ డ్రైవర్ 1 అని రాశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నాను అంటే స్కిల్స్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో. సో నేను ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ రాశాను? ఇప్పుడు లాగిన్ అనే మెథడ్ రాశాను. సో ఇక్కడ నేను లాగిన్ అనే ఒక మెథడ్ రాశాను లాగిన్ పేజ్ లో. ఇదిగోండి, లాగిన్ పేజ్ లో లాగిన్ అనే మెథడ్ రాశాను. సో నౌ వాట్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఇన్ మై స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో L1 డాట్, ఇదిగోండి లాగిన్ వెబ్ డ్రైవర్, ఇదే కదా మనం రాసింది. సో లెట్స్ సెలెక్ట్ దట్ వన్. సో ఫస్ట్ నేను
ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని అక్కడికి పాస్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? సో ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని, ఎందుకంటే ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 28 దగ్గర క్రియేట్ అయింది. ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ కి పాస్ చేయాలి. పాస్ చేసిన తర్వాతే నీ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ఉన్న వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కి కంట్రోల్ ఇస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఈ డ్రైవర్ 1 అనేది ఈ డ్రైవర్ కి కంట్రోల్ ఇస్తుంది, కరెంట్ క్లాస్ వెబ్ డ్రైవర్ కి. సో వాట్ ఈస్ దట్ లైన్ మీనింగ్ ఈస్ వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ పాసింగ్ టు లాగిన్ పేజ్ అనమాట. సో తర్వాత నాకు కావాల్సిన మెథడ్స్ కాల్ చేస్తున్నాను. L1 డాట్, సో L1 డాట్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇదే కదా మెథడ్ మంది. సో సెలెక్ట్, సో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో మనకి స్ట్రింగ్ టెస్ట్ URL. ఓకే, 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఏంది లాగిన్ పేజ్ లో ఏం జరిగింది? ఇక్కడ లాగిన్ పేజ్ లో లాగిన్ ఓపెన్ URL కదా మనం కాల్ చేయాల్సింది. ఓకే, సో లాగిన్ ఓపెన్ URL. సో ఈ మెథడ్ లో మనం ఎలా కాల్ చేసాం అర్థమైందా? ఫస్ట్ వి క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ వి క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ లాగిన్ పేజ్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలి. నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కదా. ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. లాగిన్ పేజ్ L1 is equal to న్యూ లాగిన్. L1 we can call it as an object. L1 డాట్, అందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని కాల్ అవుతాయి. L1 డాట్ అని కొట్టంగానే అందులో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని మనకు కనపడుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ ఐ హావ్ టు పాస్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ హావ్ టు పాస్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్. డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తేనే మనకు అక్కడ ఉన్న సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఐ కెన్ ఇన్వోక్ ద రిక్వైర్డ్ మెథడ్. సో ఇక్కడ యూజర్ ఓపెన్ URL అంటే అందులో ఉన్న మెథడ్, ఈ మెథడ్ మనం ఇన్వోక్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇన్వోక్ ద రిక్వైర్డ్ మెథడ్. క్లియర్ కదా? సో రైట్. సో ఒక్కసారి L1 ఆబ్జెక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ L1 ఆబ్జెక్ట్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ పాస్ చేయక్కర్లేదు. ఒక్కసారి పాస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యూజర్ సెంటర్ యూజర్ నేమ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నేను L1 డాట్ అని డైరెక్ట్ కాల్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఒకవేళ ఈ రెండు రాసుకోవాలంటే రాసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే పద్దాక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకూడదు యాక్చువల్గా అయితే. ఓకేనా? సో L1 డాట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను దీనికి సంబంధించిన మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు కాల్ L1 డాట్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇది కాల్ చేయాలి. అంతే, అయిపోయింది. యాక్చువల్గా L1 ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా, డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ చేసాం కదా. సో డోంట్ కాల్ ఇట్ సెకండ్ టైం అగైన్. సో అది నేను చెప్తాను. బికాస్ L1 ఆబ్జెక్ట్ కి మనం డ్రైవర్ ఒక్కసారి పంపించినా 2 సార్లు పంపించినా చాలు. సో we created L1 object, we created once and we passed driver object, and after that I am invoking the required methods from that page అనమాట. ఓకేనా? ఈ విధంగా. ఇప్పుడు నేను గో టు స్కిల్స్ పేజ్ అన్నాను. స్కిల్స్ పేజ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? స్కిల్స్ కి S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సో లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ S1 is equal to న్యూ స్కిల్స్ ఆఫ్. అయిపోయింది. తర్వాత నేను వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి. సో స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి నేను ఇందాక లాగిన్ పేజ్లో ఎలాగైతే మెథడ్ రాశానో సేమ్ మెథడ్ ఐ హావ్ టు డెవలప్ ఇన్ ద స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ దట్ మెథడ్. అదే ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ నేను స్కిల్స్ అని ఇవ్వాలి, అంతేనా? పబ్లిక్ వాయిడ్ స్కిల్స్ అని ఇచ్చాను. ఐ డిడ్. సో నౌ ఇప్పుడు నా స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో నేను నెక్స్ట్ కాల్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటంటే డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ స్కిల్స్ వెబ్ డ్రైవర్. సో ఇది డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేసేసాను. తర్వాత అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ స్టెప్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ object for skills page.
ఓకేనా, స్కిల్ స్పేస్. నెక్స్ట్ I passed WebDriver object. I have to pass WebDriver object. WebDriver object ని పాస్ చేశాను, ఎందుకంటే స్కిల్స్ పేజ్ లో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా WebDriver ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ S1 డాట్. ఇప్పుడు గో టు స్కిల్స్ పేజ్ కి సంబంధించిన మెథడ్ ఏది? స్కిల్ నేమ్ ఇదా, లేకపోతే ఇంకోటి ఏది? ఇక్కడ గో టు స్కిల్స్ ఇదా? మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు గో టు స్కిల్స్ పేజ్ సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి స్కిల్స్ డాట్ జావాలో. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గో టు స్కిల్స్ పేజ్ ఉంది, స్కిల్ డీటెయిల్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నాను, స్టెప్ డిఫరెంట్. సో ఈ గో టు స్కిల్స్ పేజ్ సంబంధించిన మెథడ్ కాల్ చేయాలి. సో S1 డాట్, ఇక్కడ చాలా మెథడ్స్ వస్తున్నాయి మనకి. గో టు స్కిల్స్ పేజ్ ఇదే కదా. సో లెట్స్ కాల్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో డన్. ఓకేనా, అది మళ్ళీ ఇప్పుడు యాడ్ స్కిల్స్ నేమ్ విత్ స్కిల్ డిస్క్. నేను మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయాలా, డైరెక్ట్ గా S1 డాట్ అని రాయాలా? S1 డాట్. ఓకే, లెట్స్ S1 డాట్. ఎందుకంటే పద్దాక మీరు క్రియేట్ చేయద్దు. స్కిల్ డీటెయిల్స్, స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డీటెయిల్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఇన్వోకింగ్ ఫ్రమ్ కరస్పాండింగ్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇంతకుముందు ఇక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళి లాగిన్ పేజ్కి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేసి అక్కడ లాగిన్ పేజ్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. సో అక్కడికి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మీరు ఈ మెథడ్ రాయాలి. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్1 దిస్ కామా డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని రాస్తేనే ఇక్కడ రాసిన ఈ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని రన్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో అలాగే స్కిల్స్ పేజ్ లో ఉన్న ఈ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మీరు వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడికి పాస్ చేయాలి మెయిన్ పేజ్ అక్కడ. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ స్కిల్స్ అని ఈ మెథడ్ రాయాలి. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఏది అంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీనికి సంబంధించిన ఈ మెథడ్ రాస్తేనే ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆ మెథడ్స్ నుండి పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ డాట్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్1 అంటే దిస్ డాట్ డ్రైవర్. ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ అన్నాను ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 28 లో. ఓకేనా, మీకు ఒక సెషన్ క్రియేట్ అయింది కదా, మీకు ఒక సెషన్ క్రియేట్ అయింది. ఆ సెషన్ నెంబరు సపోజ్ 111 అనుకుందాం. లాగిన్ అంటే లైన్ నెంబర్ 28 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఏం జరిగింది, ఒక సెషన్ క్రియేట్ అయింది. ఆ సెషన్ నెంబర్ ఏమిందని చెప్తున్నాను, 111 అంటున్నాను. అంటే యువర్ డ్రైవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయింటెడ్ టు 111 మీద సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఆ సెషన్ నేమ్ ఏంటి, 111 అనే విండో మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, 111 అంటే ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ నుండి ఎప్పుడైతే లైన్ నెంబర్ 40 ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో, అంటే ఈ డ్రైవర్ 111 అనే వాల్యూ ఇదిగోండి ఇక్కడికి వస్తుంది, డ్రైవర్1 లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, డ్రైవర్1 లోకి వస్తుంది. డ్రైవర్1 లో ఇట్ కంటైన్స్ ఎ వాల్యూ ఈజ్ 111. ఆ 111 అనే వాల్యూ ఇందులోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని అర్థం. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ జరిగిందో డ్రైవర్ లోకి ఈ ఏం జరిగింది, 111 అనే నంబర్ పాస్ అయిపోయింది. అంటే ఈ 111 అనే సెషన్ లో ఈ అప్లికేషన్ URL ఇన్వోక్ అవ్వాలి. 111 అనే ఈ సెషన్ లో యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ అవ్వాలి. 111 అనే అంటే నేను ఈ నెంబర్ ని ఈ డ్రైవర్1 అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా డ్రైవర్ నల్ అని ఉంది. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ డ్రైవర్ ని ఆ మెయిన్ పేజ్ డ్రైవర్ ని ఈ పేజ్ క్లాస్ కి అందించానో ఆల్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ 111 అనే సెషన్ ఐడి మీద రన్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. యు గాట్ ద పాయింట్ రైట్. సో డ్రైవర్1 అంటే ఏంటి, సో మీకు ఇక్కడ ఈ డ్రైవర్ లో ఉన్న ఈ వాల్యూ డ్రైవర్1 లోకి వెళ్తుంది. సో డ్రైవర్1 లోకి వెళ్ళిపోయి లాగిన్ పేజ్ లో డ్రైవర్1 లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ డ్రైవర్1 ఏం చేస్తుంది, ఈ 111 వాల్యూని కరెంట్ క్లాస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కి నల్ కాకుండా 111 లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆన్ 111 అని చెప్తుంది. సో మై డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింటెడ్ టు దట్ సెషన్ ఐడి అని అర్థం మీనింగ్. ఓకేనా, అలా ఒకవేళ నేను సో ఈ 3 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఓకేనా, ఆల్ మై దీస్ 3 కమాండ్స్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సెకండ్
నేను ఈ లైన్ కామెంట్ పెట్టాను అనుకోండి, ఈ లైన్ కామెంట్ పెట్టాను. సో నాకు లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు 111 వాల్యూ లేదు. ఇక్కడ మై డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాయింటెడ్ టు ఏంటి, నల్. నేను కంట్రోల్ ఇవ్వలేదు. కంట్రోల్ ఇవ్వకుండా నల్ డాట్ గెట్ అని అర్థం. సెషన్ ఐడిని చెప్పానా, చెప్పలేదు. నల్ డాట్ గెట్ అంటే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు, లైన్ నెంబర్ 20 ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. అంటే నువ్వు ఏ సెషన్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో నువ్వు డ్రైవర్ కమాండ్ చెప్పలేదు. ఓకేనా. సో మీరు ఫస్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తేనే ఇక్కడ ఈ పలానా సెషన్ అని ఈ లాగిన్ పేజ్కి అర్థమైంది. ఓకేనా. వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయకపోతే డ్రైవర్ అనేది ఇక్కడ ఏదైతే తీసుకుందో whenever this line got executed it will throw null pointer exception. ఓకేనా, null pointer exception అనేది వస్తుంది. సో కంపల్సరీగా మీరు వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తేనే మీ సెట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఆ సెషన్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా. ప్రతి సెషన్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో ఆ దానికి ఒక సెషన్ నెంబర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. ఆ సెషన్ నెంబరే ఇది. ఈ నెంబర్ని మనం పాస్ అంటే మన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని సో సెషన్ ఐడి మీద ఎగ్జిక్యూట్ కావాలని మనం చెప్తున్నాం. సో ఈ సెషన్ ఐడిని మెన్షన్ చేయకుండా మీరు అందులో ఉన్న మెథడ్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకోండి. సో అప్పుడు మీ డ్రైవర్ రెడీ స్టేట్లో లేదు. ఎందుకంటే మీ డ్రైవర్ నల్ పాయింట్ అయ్యింది. నల్ పాయింటెడ్ మీన్స్ నథింగ్ అని అర్థం. సో ఇట్ విల్ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో మీకు వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కి కంట్రోల్ ఇచ్చిన తర్వాతే ఇందులో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ని కాల్ చేయాలి. ఓకే, యూ గాట్ ద పాయింట్ రైట్. సో నౌ మీన్స్ ఇప్పుడు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే ఒకసారి ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ ద మెథడ్స్ ఆర్ రిఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ అండ్ ఇన్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. We are creating object of page class file and we are calling required methods as per my test case functional flow. And page object model design pattern ante endi, I am creating object for the page class file and I am calling required method as per my test case function. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ URL కాల్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసరికి I created an object for skill space and I am calling the required methods add go to skill space and I am calling s1.skills detail. Okay na. So what is the page object model design pattern ante, okay, so we are creating object of that page class file and we are calling the required method as per my test case function. Okay, that is known as page object model design pattern. Okay, ఎక్స్టెంట్స్ ద్వారానా అది కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఇది ఈజియెస్ట్ వే అన్నమాట. ఓకేనా. సో నౌ లెట్స్ రన్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, సో నా సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, ఎందుకంటే స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో ఐ క్రియేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద మెథడ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, లెట్స్ మీ రన్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో tc01 skills dot feature file సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు. సో ఇదిగోండి లాగిన్ పేజ్. సో ఈ విధంగా జావా 120 డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ అయింది. ఓకే, సో జావా 120 డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్స్ గాట్ ఎంటర్. ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటే? ఓకేనా సార్. మరి ఇప్పుడు స్కిల్స్ కి రాసాం కదా, ఇప్పుడు మరి డేటా టేబుల్స్ ఉంటే మరి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా రాయాలి, అది ఇంపార్టెంట్ కదా. అంటే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఉండవు. ఓకేనా, ఒక్క ఈ మెథడ్ తప్ప మీ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు. ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు. ఇక్కడ కూడా లేవు. సో ఇప్పుడు మీరు సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని మీరు స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో రాయరు. జస్ట్ మీరు ఆ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఆ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తారు, తర్వాత మీకు ఆ పేజ్లో రాసిన ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తారు. ఓకే,
దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్. సో ఇప్పుడు సార్ మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు లాగిన్ టు బిలో క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఇప్పుడు మరి ఇదేది skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్. సో skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ మరి ఈ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించిన సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఉన్నాయి కదా సార్. సో మరి దీన్ని ఎలా మరి ఇక్కడ రాయకూడదు కదా సార్ అని మీరు అడిగారు కదా. సో దీన్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో దీన్ని కూడా ఒకసారి చేద్దాం. సో దీన్ని మనం చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, సింపుల్గా మళ్ళీ ఈ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అన్ని కాపీ ఆల్ దిస్ మెథడ్, ఓకేనా. సో లెట్స్ కాపీ దిస్ మెథడ్, కాపీ. సో ఈ మెథడ్ నేను ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి చెప్పండి, లాగిన్ పేజీలోనా స్కిల్స్ పేజీలోనా? ఏందంత డౌట్ గా, ఇది లాగిన్ పేజే కదా. లాగిన్ పేజ్. లెట్స్ గో టు లాగిన్ పేజ్. సో లాగిన్ పేజ్ లో మనం పడేసాం, ఓకేనా. సో సింపుల్ గా దీన్ని మెథడ్ ని మనం లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అని పెడదాం. లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ డేటా అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఇవ్వకుండా, ఓకేనా. సో అయిపోయింది. ఇంకా సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అక్కడ నేనేం చేయాలి, ఉంచాలా తీసేయాలా? సో లెట్స్ గో టు దెర్, తీసేసాను, ఓకే తీసేసాను. సో ఇప్పుడు నాకు లాగిన్ పేజ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను నేను ఇంతకు ముందు. లాగిన్ పేజ్కి ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానుగా, వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ చేశానుగా. సో ఇప్పుడు నేను అందులో ఉన్న మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి, L1 డాట్ పొటేటమే, L1 డాట్ ఇదే కదా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ డేటా టేబుల్. సో లెట్స్ కాల్ దట్ వన్, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీకు ఫీచర్ ఫైల్లో ఈ సో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్ అనమాట. ఒకవేళ మీరు ఈ ఫీచర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకో, skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకో, ఈ స్టెప్ కి ఓకే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాం. సో యువర్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అని, ఓకే. కానీ మీరు ఇది స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ కదా, బెటర్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ 2 లైన్స్ రాసేయండి, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఫీచర్ ఫైల్లో ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే లాగిన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో లెట్స్ క్రియేట్ లైక్ దట్, ఓకేనా. లాగిన్ నుండి క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో మీరు ఈ విధంగా లాగిన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసాం, డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఇదే విధంగా ఇప్పుడు నేను స్కిల్స్ కి సంబంధించింది రాయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఇందులో ఉన్న సెట్ ఆఫ్ ఈ మెథడ్ మొత్తం కాపీ చేయాలిగా. ఓకే లెట్స్ కాపీ ఆల్ దిస్ వన్, కాపీడ్. ఇది ఏ పేజ్ లో, లాగిన్ లో పడైనా, జాబ్స్ లో పడైనా, ఇందులో పడేది ఎందులో. ఓకే లెట్స్ గో టు స్కిల్స్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్, పడేసి అక్కడ రాసిన మెథడ్ ఇక్కడ పెడుతున్నా అంతే, ఇంకేం చేయట్లా నేను, ఓకేనా. సో మెథడ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నా, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ డీటెయిల్స్ అంటున్నాను, ఓకేనా. సో సేవ్ కొట్టాను. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో, ఓకే. సో స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఈ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, తీసేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఓకే. సో ఇప్పుడు స్కిల్స్ డాట్ పేజ్ లో నుండి నాకు మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, S1 ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, రాసినా పర్వాలేదు, ఓకేనా. ఒక్కోసారి రన్ కావచ్చు. తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేయాలి, పని చేసాం. నెక్స్ట్ డేటా టేబుల్ కదా, క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ డీటెయిల్స్, అయిపోయింది, ఓకేనా. సో దట్స్ ఇట్. సో ఈ విధంగా మనం డేటా టేబుల్ కూడా మెథడ్స్ ఆర్ రిఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్. సో నౌ లెట్ మీ గో అండ్ రన్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన ఫీచర్ ఫైల్ ఏది, skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు నేను నా రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి skills 5 డాట్ ఫీచర్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అంటే skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్. సో skills 5 డాట్ ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ఈ స్టెప్ మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్ మెథడ్, అండ్ ఈ స్టెప్ కు సంబంధించిన మెథడ్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్ స్కిల్స్ పేజ్, బికాస్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. అంటే మీరు ఒకటే స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ లేకుండా చేయటమే మీ కాన్సెప్ట్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ మెథడ్ మొత్తం తీసుకెళ్లి కాపీ పేస్ట్ చేసేసేయండి. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి,
నెక్స్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ రాయాలి, థర్డ్ అందులో ఉన్న మెథడ్ కాల్ చేయాలి. మెథడ్ ని కొంచెం రీనేమ్ చేయండి డిఫరెన్స్ కోసం. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రన్ మై skills5.feature class file. Okay, so let's go to the runner class file. Let's run it as test engine test. So data table kada same session create aయిందా multiple sessions ఆ? Data table same session లోనే multiple records create అవుతాయి, because for loop is iterating admin qualification skills అట్లా. సో ఈ పర్టికులర్ నావిగేషన్ స్టెప్స్ ఫర్ లూప్ లో ఇటరేట్ అవుతుంది, సేమ్ సెషన్ లోనే మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. So like this, multiple records got created like that, and your feature file got executed successfully. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు కాన్సెప్ట్ చెప్పండి, స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదా POM లోకి వస్తే? Okay, we should not suppose to write any set of driver commands in step definition dot java class file. Same ఈ మెథడ్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాపీ పేస్ట్ చేసేసి you can create under corresponding java class file. Okay, and simply you have to create an object for that java class file, and you have to pass the WebDriver object, and you can call the required method from that base class. ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా ఇందులో? అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా రాసిన ఈ మెథడ్ మొత్తం ఏ మెథడ్ అయినా సరే, లెట్స్ కాపీ దిస్ మెథడ్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు నావిగేట్ స్కిల్స్ పేజ్ అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయాలి ఆ మెథడ్. ఓకేనా? సో మీకు ఏ మెథడ్ కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్. సో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అనేది ఉండకూడదు ఎక్సెప్ట్ లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. సో లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ కింద మీరు ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ కూడా పెట్టండి. ఓకేనా? సో ఎక్సెప్ట్ లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, ఆల్ అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. ఓకే, మీరు ఏదైనా సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ మీరు ఇక్కడికి అగైన్ స్టెప్ లోనే రాశారనుకోండి, దాన్ని POM అనరు, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే, సో రేపటి రోజు నాకు మోడిఫై నేషనాలిటీ అనే మెథడ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో మోడిఫై స్కిల్స్ అనే మెథడ్ వచ్చింది అనుకోండి, స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి సింప్లీ ఐ విల్ యాడ్ దోస్ మెథడ్. ఇక్కడ నేను ఒకే ఒక మెథడ్ యాడ్ చేస్తాను, పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ మోడిఫై స్కిల్స్ అని. ఓకే, సో అండ్ ఇన్ మై ఫీచర్ ఫైల్ ఐ విల్ కాల్ దట్, సో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది కదా, సో దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో మెథడ్స్ ఆర్ రిఫరింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కరస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద టెక్నికల్ ఫ్లో అన్నమాట. ఓకేనా? సో ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఈస్ వెరీ హై ఇన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా జరిగింది. ఇప్పుడు నేను పద్దాక లాగిన్ మెథడ్ ఇట్ విల్ రిఫర్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్ అనమాట. ఓకేనా? ఎనీవన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. రేపటి రోజు ఏంటంటే అప్లికేషన్ స్కోప్ పెరిగిపోతా ఉంటది. సో లాగిన్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఉంది అనేది మనకి క్లారిటీగా ఉండాలన్నమాట ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ రిలేటెడ్ మెథడ్స్ లాగిన్ పేజ్ లో ఉన్నాయి, స్కిల్స్ పేజ్ మెథడ్స్ స్కిల్స్ పేజ్ లో ఉన్నాయి, జాబ్స్ పేజ్ సంబంధించి జాబ్స్ పేజ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అని మనకి క్లారిటీ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో నా పని ఏంటంటే స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో సింప్లీ ఐ విల్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను నేను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంపోర్ట్ పేజెస్ డాట్ లాగిన్, ఇంపోర్ట్ పేజెస్ డాట్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే ఆ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్స్ యాక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇదే మెయిన్ స్టెప్. నెక్స్ట్ లాగిన్ L1 స్కిల్స్ S1 అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో మీరు ఎక్కడైతే లాగిన్ పేజ్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసారు ఈ 3 చేంజెస్ మీరు చేస్తున్నారు అంతే స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్. సో ఇంపోర్టింగ్ and creating object and calling methods, that is known as page object model design pattern. Okay, I am going to share you this project BDD Cucumber 5 కదా, ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉండుంటది, నేను దీన్ని రీనేమ్ చేసిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు BDD Cucumber 7 అని రీనేమ్ చేసిస్తాను.
BDD cucumber POM అని పెడతాను, ఓకేనా. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి pom.xml లో రీనేమ్ చేస్తాను. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు అందరూ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి, ఓకే. మీరు ఫ్రెష్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్లో లేకపోతే మీ ఈ ప్రాక్టీస్ మీరు చేయండి, స్కిల్స్ మీద, జాబ్స్ మీద, నేషనాలిటీస్ మీద. సో స్టెప్ డెఫినేషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్లో నాకు ఏ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్ కనపడదు ఎక్సెప్ట్ లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. సో ఇవి మర్చిపోకుండా ఇంప్లిసిట్ వెయిట్ అయితే అక్కడే పెట్టండి, లాంచింగ్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ దగ్గరే, అది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, ఓకే. సో pom.xml చేంజ్ చేశాను. సో ఇది రన్నింగ్ నోట్స్, మీరు వీడియో రికార్డింగ్ లో చూడండి. సో వాట్ వీ డిడ్ అనేది సేవ్ యాస్, ఓకే. ఇప్పుడే పంపిస్తాను ఇది కూడా డెస్క్టాప్. ఓకే. అందరూ చాట్ నుండి ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇంపోర్ట్ దీస్ 2 things, ఓకే. అందరూ ఒకసారి ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. సో రేపటి క్లాస్ లో నేను మీకు పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ కూడా చెప్తాను. పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ రేపు సాటర్డే క్లాస్ లేదు, బికాస్ ఫుల్ డే ఆక్యుపైడ్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ టుమారో, ఓకే. సో సో we will connect on Monday's class, పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. కుకుంబర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకా మనకి 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, కుకుంబర్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ ఒకటి, హుక్స్ అండ్ ట్యాగ్స్, ఓకేనా. కంపెనీస్ లో యూజ్ చేసేది 2 కుకుంబర్ POM కానీ కుకుంబర్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ కానీ. సో ఇవాళ చెప్పిన మెయిన్ క్లాసే కంపెనీస్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా. ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, ఓకేనా. దిస్ వీడియో రికార్డింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం లేదు, ఇప్పటిదాకా రాసిన మెథడ్స్ అన్ని ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి పెడుతున్నారు. ఆ జావా క్లాస్ ఫైల్ కు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసి యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్, దట్స్ ఇట్ ఆన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. మెథడ్స్ అన్ని ఇక్కడ రాయట్లేదు, సేమ్ మెథడ్ కాపీ పేస్ట్ చేసి లాగిన్ పేజ్ లో అంటే లాగిన్ పేజ్ లో, స్కిల్స్ పేజ్ అంటే స్కిల్స్ పేజ్ లో, జాబ్స్ అంటే జాబ్స్ పేజ్ లో అందులో పడేస్తున్నారు, ఓకే. అండ్ యు ఆర్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్, ఓకే. సో డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ రిఫరింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ కరెస్పాండింగ్ పేజ్ క్లాస్ ఫైల్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, ఓకే. సో రేపటి క్లాస్ అంటే మండేస్ క్లాస్ కుకుంబర్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్, అది కూడా చెప్తే కుకుంబర్ లో ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో we left with hooks and tags concept in Cucumber, okay. So that is the final class. అంటే మనకి మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే తో కంప్లీట్ గా కుకుంబర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి, ఓకేనా. కుకుంబర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత we can jump into the hybrid framework, okay. So that's it guys, that's it for today's class. Hope everyone is downloaded this project part. Sudhakar, చెప్పండి. can you share me those files in WhatsApp? I'm not able to. WhatsApp, everyone able to download it? Okay, we will share it.